नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। माओवाद्यांनी मंत्री सीताक्का यांना इशारा दिला। जिओ क्रमांक 49 रद्द करण्यासाठी पत्र जारी। BRS राजवटीमध्ये विनाश, एकतर्फी वाद। मंत्री जुपल्ली म्हणतात की त्यांच्या राजवटीमध्ये कायद्याचे राज्य सुरू आहे। आदिलाबादच्या दौऱ्याचा भाग म्हणून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये मीडिया कॉन्फरन्स। आदिलाबाद जिल्हा दौऱ्यादरम्यान मंत्री बिझी जुपल्ली कृष्णाराव यांनी अनेक विकास कार्यक्रमांमध्ये भाग। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। बेला मंडळात मोहरम रॅकेट सुरू, इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून बेकायदेशीर खुणा केला जात आहे असे म्हणण्याचे अधिकारी। आजच्या सविस्तर बातम्या। मंत्री सीताक्का यांना माओवाद्यांच्या नावे दिला जातो क्रमांक 49 रद्द करण्यासाठी इशारा दिला पत्र जारी करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की मंत्री सीताक्का आदिवासींच्या मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया देत नाही। मंत्री सीताक्का यांनी माओवाद्यांना या पत्राला उत्तर दिले। आज मुलुगु जिल्ह्यातील एतुरून नरगम येथे माध्यमांशी बोलताना सीताक्का म्हणाले की पत्र माओवादी पक्षाने दिले आहे की नाही हे स्पष्ट नाही। त्यांनी सांगितले आहे की निवडणुकीत त्यांना पराभूत करण्यासाठी अनेक शक्तींनी काम केले आणि त्याच शक्ती आता त्यांना लक्ष वेधत करत आहे। कोया महिलेला जनरल या पोर्टफोलिओ मिळत आहे, हे BRS पचवू शकत नाही असा आरोप त्यांनी केला। 75 वर्ष प्रथमच कोया महिलेला जनरल पद मिळत आहे, याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली। कोणताही दर्जा किंवा स्तर असो, मी आदिवासी जंगलाची मुलगी आहे आणि माझे जीवन त्यांच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी समर्पित आहे असे ते म्हणाले। హక్కుల చట్టం తెచ్చింది। ఆ చట్ట ప్రకారం ఖచ్చితంగా గిరిజనులకు మన ఆదివాసులకు న్యాయం జరగాలని అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు పోరాటం చేసిన అసెంబ్లీలో ఈ రోజు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో ఉంది। ముఖ్యమంత్రి గారు స్పెషల్ గా ఈ రోజు ట్రైబల్ ITDAలకు అదనంగా ఇల్లులు ఇచ్చారు, సోలార్ విద్యుత్తులు పెడుతున్నారు। డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా ప్రతి ఊరుకు రోడ్లు కావాలని, ఆ భూములను కూడా ఎవరైతే సాగులో ఉన్నారో, నేను కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నా, దయచేసి అడవులు కొత్తది కొట్టడం మూలంగా అక్కడ ఇప్పుడు మేము వస్తుంటే దారి మీద ఎన్నో రకాల పండ్లు ఫలాలు కాయలు, ఇవాళ అలాంటి సహజ సంపదను కూడా మనం కాపాడుకుందాం, ఉన్న భూములను దున్నుకుందాం, ఉన్న భూములకు 2 పంటలకు నీళ్లు కావాలని కూడా మేము ఆ దిశగా అడుగులేస్తున్నాం। కాబట్టి ఈ లేఖను అడ్డం పెట్టుకొని ఇష్టానుసారంగా మాలాంటి వాళ్ళను కించపరచాలని, అవమానించాలని, నాకు ఆ పదవచ్చిన కానించి పాపం కొన్ని పార్టీల వాళ్ళైతే ఎప్పుడు దించాలా అని కుతూహలంతో ఉన్నారు। 100 కోట్ల దాకా పెట్టిరు అప్పుడు ఓడించాలని। 30 నేను 2 సార్లు గెలిచిన దానికంటే ఎక్కువ మెజార్టీ ఇచ్చి అయినా కూడా మంత్రి ఎక్కడో కూర్చోలే, ఇదే అడవిలో ఇదే ఊర్లలో ఆదిలాబాద్ పోయినా అదే ప్రేమతోటి పోయినా, వరంగల్ ఉన్న అదే ప్రేమతోటి పోయినా, భద్రాచలం పోయినా, ఎటు పోయినా అదే ప్రేమతోటి పోతాం, పని చేస్తాం, ప్రజల పక్షాన్నే ఉంటాం తప్ప ఇంకోటి కాదు। పదవులు వచ్చినాయి, ఈ పదవులు ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసం, మరింత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం కోసం ఉపయోగించుకుంటాం తప్ప ఇంకొకటి కాదు। गेल्या 22 मुख्यमंत्र्यांच्या राजवटीत राज्याचे कर्ज हे 75,000 कोटी रुपये होते, तर या 10 वर्षाच्या काळामध्ये हे कर्ज 8 लाख कोटी रुपयापर्यंत पोहोचलेले आहे असे राज्य उत्पादन शुल्क आणि पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांनी सांगितले। शुक्रवारी आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधला। BRS राजवटीत राज्याचे सर्व क्षेत्रात नुकसान झाले आहे असेही ते म्हणाले। गेल्या 10 वर्षाच्या या BRS राजवटीमध्ये विकासापेक्षा जास्त विनाश झालेला आहे, तर प्रगती या भवनाचे दरवाजे मंत्र्यांसाठीही उघडले जाऊ नये असे ते म्हणाले। त्यांनी सांगितले की अशी परिस्थिती होती की तिथे जाऊन परत येऊ शकत होते आणि त्यांनी मागील सरकारला केवळ जागतिक मोहीम म्हणून फेटाळून लावले। भाजप सरकारने देशातील बिहार आणि उत्तर प्रदेशासाठी निधी का दिला आणि तो तेलंगणाला का दिला नाही असा प्रश्न त्यांनी केला। त्या पक्षाचे 8 खासदार आणि 8 आमदार येथे काय करत आहे याबद्दलही ते संतापले। त्यांनी असा सल्ला दिला की भाजप नेत्यांना त्यांच्या सरकाराबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही। त्यांनी सांगितले की पूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यास भरपाई मिळत नव्हती आणि त्यांचे सरकार प्रति एकर 10,000 रुपये देत आहे आणि त्यांनी सांगितले की राज्याची आर्थिक परिस्थिती असूनही ते कल्याणकारी योजना आणि विकास कामे ठेवत आहे, तर दरमहा 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त EMI भरत आहे। त्यांनी स्पष्ट केले की इंदिरा हाऊसेस, रहित बंधू
रैत भरोसा आणि बारीक तांदूळ इतर सारख्या योजना राबवतही आहे. पारदर्शक प्रशासन देत आहे आणि ते भ्रष्टाचाराचा वाव न देता सरकार चालवत आहे. त्यांनी आठवण करून दिली की लोकांकडून आलेल्या तक्रारी त्वरित सोडवल्या पाहिजे. त्यांनी आठवण करून दिली की अधिकाऱ्यांना त्या दिशेने आदेश जारी केले आहे. तर ते म्हणाले, संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्यात अनेक पर्यटन स्थळे आहे आणि ते त्यांना पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करतील. ఆదాయం మొత్తం తెలంగాణ మన ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నా కూడా 8 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిన తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సందర్భంగా ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారి మన రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ చెప్పిన ప్రకారం ఈనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే చెప్పినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు కావచ్చు, ఇతర కార్యక్రమాలు అంటే అభివృద్ధి సంక్షేమ అన్నీ కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. అంటే గత ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కూడా అంటే ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమం కూడా బంద్ చేయకుండా అంటే పెన్షన్లు అయినా, రైతు భరోసా అయినా, రుణమాఫీ అయినా ఇట్లా ఇవన్నీ ఇస్తూనే ఈరోజు అదనంగా 21,000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు, సుమారుగా 22,000 కోట్ల రూపాయలతో రుణమాఫీ, మళ్ళీ సన్న బియ్యం, అట్లాగే సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటే సన్న వడ్లకు 500 రూపాయల బోనస్, ఫ్రీ బస్సు కావచ్చు, గ్యాస్ కావచ్చు, రకరకాల ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఇలా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. మొన్ననే రైతు భరోసా సంబంధించి గత 10 సంవత్సరాల ఎప్పుడు కూడా 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలో జమ కాలే. అంటే ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా కూడా ఇన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజున ఎవరెన్ని మాట్లాడినా, ఏం మాట్లాడినా, మొసలి కన్నీరు కాల్చినా కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అందుకే గడచిన 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ధ్వంసమైంది. అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి అయినా, అవినీతి అయినా, ప్రజాస్వామ్యం కూని కాబట్టడం జరిగింది, కుటుంబ పాలన, ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజున ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఆనాడు నేను కూడా మంత్రిగా ఉన్న గత ప్రభుత్వంలో చూసిన, నేను కూడా మంత్రులకు కూడా ఎంట్రీ ఉండేది కాదు ప్రగతి మనం పోవాలంటే. ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇంచుమించుగా అందరు మంత్రులు ప్రగతి భవన్ దాకా పోయి వాపసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. గేట్లు తెచ్చుకునేది కాదు. సెక్రటేరియట్లో శాసనసభలకు ఎంట్రీ లేకుండింది. ఈరోజు ఎవరైనా ఎవరికైనా అంటే విన్నవించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ముఖ్యమంత్రికైనా, మంత్రులకైనా దగ్గరికి వెళ్ళి. అంటే పరిపాలన అనేది గతానికి ఇప్పటికీ డెఫినెట్గా కొట్టొచ్చినట్టుగా ఆ డిఫరెన్స్ అనేది అవుపడతా ఉంది. సరే, ఇతర అంశాలు ఉన్నాయి, రకరకాలు ఉన్నాయి. సో ఆదిలాబాద్ సంబంధించి కూడా నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. రాజకీయం కూడా నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా ఆదిలాబాదు రాజకీయ ముఖ చిత్రం కూడా డెఫినెట్గా మారుతుంది. అంటే ప్రజల్ని ఆ స్థాయిలో పరిపాలన ద్వారా ఆ మార్పు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి రెండవది టూరిజం మంత్రిగా ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కూడా స్కోప్ ఎక్కువ ఉన్నది. జలపాతాలు కావచ్చు, ఎకో టూరిజం కావచ్చు, టైగర్ సఫారీ కావచ్చు, ఇట్లా చాలా ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. వాటికి కూడా కొంత ప్రాధాన్యతనిచ్చి టూరిజం కూడా डेव्हलपमेंट చేసే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ. जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णराव म्हणाले की जीवन खूप मौल्यवान आहे आणि ड्रग्स व्यसन लावू नये, वाया घालवू नये. शुक्रवारी स्थानिक इंदिरा प्रियदर्शनी मैदानावर पोलीस विभागाने आयोजित केलेल्या 5,000 या धावण्याच्या कार्यक्रमामध्ये ते प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले. तर या रॅलीला सुरुवातही केली. अंमली पदार्थ विरोधी सप्ताहाचा भाग म्हणून त्यांनी फॉर होप घोषणेचा हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. सुमारे 4,000 तरुण आणि विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यासह मैदान गर्दीने भरले होते. प्रथम पाहुण्यांनी नो ड्रग्स या घोषणेसह लावलेल्या फलकावर स्वाक्षरी केली. नंतर मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांसह ध्वजारोहण करून 5,000 धावण्याची सुरुवात केली. తర్వాత పార్టిసిపేట్ అయిన అందరూ కూడా ఆ పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్. I request all the children, students. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు వచ్చారు. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు గట్టిగా చెప్పండి స్వాగతం. కొంతమందికి ఉంది సార్, అది కాకుండా కొంతమంది గాంజా కూడా పండిస్తారు సార్, వాళ్ళపైన కేసెస్ కూడా నమోదైనాయి సార్. సో
ఇంకా గట్టిగా big round of applause for Surinder, 19.185k run, anti-drugs mission, getting a bicycle as a gift and the 5k run. Gets a bicycle as a token of appreciation. Solanki Vikram Singh stands fifth. Armor School with that. 7th place, Ganesh of Telangana. Proud to be a police department lady Singham. Third place goes to Sahasra from. सर नेक्स्ट सर जोरदार तालियां हो जाए साथियों. नेक्स्ट सर बॉयज कैटेगरी सर लक्ष्मी नारायण भारत का भविष्य ये సే నో టు డ్రగ్స్ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు సే నో టు ది డ్రగ్స్. వై? బికాస్ ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్. జీవితం అనేది చాలా విలువైనటువంటిది. అండ్ ద సేమ్ టైం లైఫ్ ఈజ్ టూ షార్ట్. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ రీబర్త్. మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉంది అని అనుకోకండి. ఉన్న జీవితం సార్థకం కావాలంటే డెఫినెట్ గా హ్యావింగ్ బార్న్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ గిఫ్ట్ when compared to other creatures. That itself is a we are so lucky. సో అందుకని ఈ జీవితం అనేది చాలా విలువైనది, చిన్నది. కాబట్టి ఉన్న జీవితం సార్థకం చేసుకోవాలి. అందుకే మనకున్నటువంటి మేధాశక్తి, మనకున్నటువంటి ఆర్థిక శక్తి, శారీరశక్తి ఏదో రకంగా మన బ్రతుకులు బతికించాలి. డ్రగ్స్ తీసుకొని ఇట్ ఏ మొమెంటరీ, టోటల్ లైఫ్ జీవితం మొత్తం కూడా నరకమే ఉంటది ఇటువంటి చెడు అలవాట్లకు, దురలవాట్లకు లోనైతే. రెండవది, మనిషి తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలుగుతాము. నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఫర్ ఏ విల్లింగ్ మైండ్. ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. నిరాశ నిస్పృహలకు లోను కావద్దు. ఈరోజు ప్రపంచ చరిత్ర చూసినా, దేశ చరిత్ర చూసినా అట్టడుగున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆకాశం అంత ఎద్దుకు ఎదిగిన సంఘటనలు కోకొలలు ఉన్నాయి. మనం వాటికి అతీతమే కాదు కాబట్టి మనం కూడా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ విత్ ఆల్ ది చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్ ది ప్రతి ఒక్కరు కుల మతాలకు సంబంధం లేకుండా, వయసుతో సంబంధం లేకుండా, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు, అన్ని వయసుల వాళ్ళు ప్రతినిత్యం కూడా రోజుకు 1 గంట సమయం ఇస్తే నిండు 100 ఏళ్ల జీవితం మనదే. ₹1 ఖర్చు కాకుండా రోజు 1 గంట మనది కాదంటే నిండు 100 ఏళ్ల జీవితం మనదే. ఈ రోజున దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా ఏ హాస్పిటల్ పోయినా కిక్కిరిసినంత జనం ఉంటా ఉన్నారు. ఇసుక వేస్తే జనం ఉంటా ఉన్నారు. ఎట్లయితే ఆ సినిమాలలో కొత్త హీరో గొప్ప సినిమా వస్తే అట్లా ఉంటా ఉంది. సో ఈ వాతావరణం పోవాలి. రెండవది, మిమ్మల్ని కన్నటువంటి మీ కుటుంబ సభ్యులు, మీ కన్నటువంటి మీ పుట్టిన గ్రామాలు మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడేలాగా ఉండాలి. మనిషి పుట్టినప్పుడు ఏముంటది? ఊపిరి ఉంటది, పేరు ఉండదు. మనిషి చనిపోయినప్పుడు ఊపిరి ఉండదు, ఊపిరి ఉండదు, కానీ పేరు
ఉంటుంది. అందుకే దాని జీవితాన్ని సార్థకత చేసుకోవాలని మీ అందరికీ సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ బెటర్ లైఫ్. Wish you all the success. Thank you, Vandal. Let us say no to drugs. Thank you, Vandal, for giving me this opportunity. Thank you very much. राज्य उत्पादन शुल्क, पर्यटन आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांनी आदिलाबाद शहरातील वाहतूक विस्कळीत होऊ नये आणि गाड्या व्यापाऱ्यांच्या या रोजीरोटीवर परिणाम होऊ नये यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिलेले आहे. शुक्रवारी त्यांनी आंबेडकर चौकातील गणेश थिएटरच्या ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या या रस्त्यावरील या विक्रेत्यांची भेट घेतली. त्यांनी मंत्र्यांकडे तक्रारही केली. त्यांनी सांगितले की जुन्या ठिकाणी व्यवसाय चालला सुरू आहे, पण आता कोणतीही मागणी नाही. यावर मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि अधिकाऱ्यांना या दुभाजकचा आकार कमी करण्याचे पावले उचलण्याची सूचना केली, जेणेकरून कोणालाही त्रास होणार नाही. हमारा ही काम है फर्स्ट तुम्ही लोग तुम बैठो ఒకటి ట్రాఫిక్ అనేది ప్రజలు పోయేదానికి ట్రాఫిక్ డివైడర్ మధ్యలో కట్టింది. దీన్ని తగ్గించి ఇక్కడ దాకా పెడితే దీనిపైన అయితే సపోజ్ దీన్ని ఇక్కడ ఈ లెవెల్ ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అవుతుందా వాటిని సరిగ్గా అవుతాం. అందుకే ఇది చూసారు కదా ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కావచ్చు, ఇల్లు బారపడకపోవచ్చు. Let's come up with this solution. तेलंगणा राज्य उत्पादन शुल्क, पर्यटन आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव जे आदिलाबाद जिल्हा दौऱ्यासाठी आले होते, त्यांनी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. दौऱ्याचा एक भाग म्हणून तलामाडगू मंडळातील एका अधिकृत कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या निमंत्रणावरून त्यांचे मूळ गाव असलेले हसनापूर गावातील तामसी मंडळातील त्यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह ग्रामस्थांसह मंत्र्यांचे भव्य स्वागत केले. त्यांना चहा पाणी मेजवानी देण्यात आली. అన్న మీరు వెళ్ళారా రెడీ ఉన్నా ఇప్పిస్తామండి.
సార్ ఇప్పిస్తామండి మీకు ఇప్పించి ఏర్పాటు చేస్తాం. వెరీ जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांनी सांगितले की ते प्रामाणिकपणे काम करतील. तर या 1.56 कोटी रुपयाच्या खर्चाचा तलामडगू मंडळ केंद्रामध्ये नव्याने बांधलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे उद्घाटन केले. त्यांनी सांगितले की लोकप्रतिनिधी स्थानिक समस्या त्यांच्या लक्षात आणून दिल्या आहेत आणि त्या सोडवण्यासाठी ते काम करतील. तत्पूर्वी त्यांनी परिसरामध्ये रोपे लावली आणि कोमरम भीम यांच्या पुतळ्याला या माल्यार्पण केले आणि आदरांजली वाहिली. నేను దొబ్బతున్నాను అలాగే ఈ యొక్క తలమడుగు మండలంలో అవసరమే ఎందుకు పోవాలన్నా ఇంత అత్యవసర అవసరానికి మనం ఆసుపత్రికి పోవాలన్న దగ్గర అందుబాటులో ఉంటున్నారు కాబట్టి మనం అందరం ఏం భయపడాల్సిన వినియోగించుకోవచ్చు. మన ఒక ఇల్లు లెక్క మన ఇల్లుని ఏ విధంగా అయితే మనము చూసుకుంటామో ఆ విధంగా కూడా ఈ ఆసుపత్రికి ఇక ఈ యొక్క కంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణం చేసుకొని నాటుకోవడానికి మంచిగా ప్రశాంతంగా శాసనసభ్యులు అడిగినటువంటి అంశాలు ఏవైతున్నాయో అభివృద్ధి సంబంధించి తప్పకుండా వాటి పట్ల నేను చిత్తశుద్ధిగా నిజాయితీగా నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాను. నేను మొన్న 7వసారి పోటీ చేసిన కొల్లాపు నియోజకవర్గంలో ఈ 7 పర్యాయాలు ఏ ఎన్నికల వేదిక నుంచి నేను ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వలే ఈనాటి వరకు. నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ చెవుల జూరీ మాదిరిగా మా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు వచ్చి సార్ ఈ ఊరికి 500 ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పండి, ఈ ఊరికి 1 కోటి రూపాయలు బ్రిడ్జ్ ఇస్తామని చెప్పండి, 4 కోట్ల రోడ్డు ఇస్తామని చెప్పండి అని చెవులు చెప్పేది. వాళ్ళకి విని నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉండి ఇప్పుడు ఈ నాయకులు ఇట్లా చెప్తా ఉన్నారు కానీ నేను హామీ ఇయ్యను అన్నా. ఒక్కసారి అందరూ ఆశ్చర్యపోయాను. ఎందుకంటే నేను గెలుస్తానో లేదో తెలియదు, గెలిచిన పార్టీ అధికారులకు వస్తారో తెలియదు, అధికారులకు వచ్చినా కూడా నేను చెప్పిన పని శాంక్షన్ అవుతుందో కాదో తెలియదు, నా చేతుల్లో లేనటువంటిది అని నేను హామీలు ఇవ్వను. కాకపోతే నేను ఇచ్చే హామీ ఒకటే, చిత్తశుద్ధిగా నిజాయితీగా పనిచేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ సూత్రము నాకే కాదు, గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్కైనా ఎంపీటీసీకైనా జడ్పీటీసీకైనా రకరకాల వాగ్దానాలు ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రజలు చేస్తారు గెలిచిన తర్వాత. పాపం ఆ గెలిచిన సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ ఏ పార్టీ అయినా పనులు చేయకపోతే ఆ సర్పంచ్ మీద ఎంపీటీసీ ఎంపీ మీద దుమ్మెత్తి పోస్తూ ఉంటారు, వీడు గెలిచి ఏం చేయడానికి కింద. కానీ లోతుగా ఆలోచించేది వాళ్ళ చేతులు లేనిది. అందుకే ఎప్పుడూ కూడా హామీలు అనేది నేను చెప్పిన ఇంకో మాట చెప్పిన, నా చేతుల్లో ఏదైనా చేస్తా అని చెప్పి 7వసారి అయినా కూడా ఎప్పుడూ రాని మెజార్టీ సార్ వచ్చింది. ఇంకా 30,000 గెలిపించింది. అంటే ఒక నమ్మకం, ఒక విశ్వాసం. ఈయన అబద్ధాలు చెప్పడు, మాట మార్చడు, నా చేతులు ఏం చేస్తా చెప్పిన. నా చేతిలో ఉన్నటువంటి మంత్రి పదవి ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా రాజీనామా చేసింది మీకు అందరికీ తెలుసు. నన్ను ఎవరు అడగలే. తెలంగాణ ఇప్పుడు తప్పితే 100 ఏళ్ళైనా రాదు, పదవులు రాకపోని ఆనాడు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఇప్పుడు మీరు కోరిన కూడా నా వంతु प्रयत्न तప్పకుండా చేస్తా. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयं कष्टातून उभे राहिलेले आहे. त्यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे.
अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदील श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత बेला मंडळात बेकायदेशीर मोरम व्यवसाय सुरूच आहे. मंडळातील वरूर, फगदूर, मसाला के या अनेक ओढ्यांमधून अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीर मोरम खाणकाम केले जात आहे. बेकायदेशीर मोरम खाणकाम केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील असा इशाराही देण्यात आले. बेकायदेशीर खाण कामगार लक्ष घेत नाहीत. परवानगीशिवाय ठिकाणी मोरम खाणकाम केल्यास उलटा कायदा अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील असा MROचा इशाराही ते दुर्लक्ष करत आहे. వేల మండలంలో గత కొన్ని రోజుల నుండి ఇల్లీగల్గా శాండ్ కానీ మొరం కానీ తవ్వుతున్నట్టు తీసుకుపోతున్నట్టు వితౌట్ పర్మిషన్ తోటి తీసుకుపోతున్నట్టు మా నోటీస్కి వచ్చింది. దయచేసి అలాంటిది ఏమైనా ఉన్నా కూడా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా కానీ మొరం తీసుకుపోవడం కానీ శాండ్ తరలించడం కానీ ఏమైనా ఉంటే కంపల్సరీ మా దగ్గర నుండి కానీ మైనింగ్ దగ్గర నుండి కానీ కంపల్సరీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. అలాంటిది ఏమైనా పర్మిషన్ తీసుకోకుండా ఇల్లీగల్గా ఒకవేళ కనుక తరలిస్తూ మా నోటీస్కి వస్తే ఒకవేళ మేము ఇన్స్పెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా మీరు దొరికితే మాత్రం సివియర్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసు కూడా తీసుకొని వాల్టా యాక్ట్ కింద మేము కేసు బుక్ చేస్తాము. మా నోటీస్లో కొన్ని గ్రామస్తులు చెప్పడం జరిగింది. కొక్దూర్ కానీ, టాక్లీ కానీ, సదల్పూర్, గణేష్పూర్ అలాంటి ఊర్లల్లో ఇలా జరుగుతున్నట్టు మాకు కొన్ని ప్రజలు చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ రైడింగ్లో ఎంక్వైరీస్లో మాకేమైనా నోటీసులు వస్తే వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసు
తీసుకోవడం జరుగుతుంది, కఠినమైన चर्या తీసుకోవడం జరుగుతుంది. तेलंगणा राज्य उत्पादन शुल्क पर्यटन आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव जे आदिलाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यात आले होते. त्यांनी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसला भेट दिली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि मोठ्या संख्येने काँग्रेस नेते मंत्र्यांचे त्यांचे स्वागत केले. आदिलाबाद जिल्हा तेलंगणा ग्रामीण बँकेचे प्रादेशिक व्यवस्थापक डी गिरमोजी नायक म्हणाले की बचत गटांमधील महिलांनी घेतलेल्या कर्जावर वापर केल्यास त्यांचा आर्थिक विकास होईल. शुक्रवारी बेल मंडळातील सिरसन्ना गावामध्ये स्थानिक शेतकरी मंचात आयोजित स्वयंसेवा गट कर्ज मेळाव्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले की महिलांना बँका आणि महिला निधीतून कर्ज घेऊन आर्थिक विकास करावा. जर प्रत्येक महिलेने आर्थिक शिस्तीचे प्रशिक्षण पाळले तर श्रीराम त्यांच्या कुटुंबाचे रक्षण करतील. వ్యవసాయ పనులకి మనం లోన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. మనకు పావలా వడ్డీకే లోన్ ఇస్తారు. తర్వాత ఇండివిజువల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా వస్తుంది మనకు. तो एक बैंक को अच्छा कौन बनाते हैं? కస్టమర్ बनाते. ప్రధానమంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా యోజన అంటారు. దీనికి వయసు వచ్చేసి 18 నుంచి 50 సంవత్సరాలు. ధైర్యం రాని నువ్వు అట్టు నేను ఇస్తా అని చెప్పిన సార్ నేను మా మేనేజర్ దాయడానికి చాలా బాధపడ్డా. నేను నాకు ఒక మేనేజర్ పెద్దగా ఇట్లాంటి సార్ తిరిగి అందరూ డెవలప్ అవ్వాలి. పాలు కేంద్రం తయారు చేయాలి. కలగని హక్కుండే చిల్లా లోన్ పే చేసినా కానీ మేము రికవరీ చేయగలుగుతాం సార్. మీరు ఇచ్చే లోన్ల వల్ల ఇంకా చిన్న చిన్న మీరు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ చేయాలంటే మీరు ఏమైనా చేసుకుంటే దానికి కూడా ఇస్తాము. టైలరింగ్ ఇస్తాం. అంటే ఏదైనా లేకుండా మీరు ఏం పని చేసుకోవాలని మీ శాఖలో మీ బ్యాంక్ మేనేజర్ని కానీ మీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ని కానీ సార్ నేను పని చేస్తాను అనుకుంటున్నా, దీనికి ఏ రకంగా రుణం ఇస్తా అంటే ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్తారు. ఎందుకంటే మనము ఆశ ఎక్కువ ఉంటుంది మనిషికి, కానీ కష్టపడాలి. కష్టపడి మనం పెట్టుకున్న ఏ రకమైన వ్యాపారం ఉంటుందో అలా అభివృద్ధి చెంది మీరు అభివృద్ధి చెంది బ్యాంకుకు సక్రమంగా రుణాలు కట్టినప్పుడు బ్యాంకు గట్టిగా ఉంటుంది, మీరు గట్టిగా ఉండి మీరంతా డెవలప్మెంట్ అవుతారు. లేకపోతే మనం ఉట్టిగా అప్పులు తీసుకున్నామా ఖర్చు చేసుకున్నామా అలా బ్యాంకులో వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతున్నారని రాకుండా మీ కుటుంబాలు మీరు బాగుపడాలని రకరకాల రుణాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎన్ఎల్ఎం అని ఉంది ఒకటి, ఇది నేషనల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ అని. ఇందులో గొర్రెలకు ఉన్నాయి 5 లక్షలు 10 లక్షలు 10 లక్షలు 20 లక్షలు. ఆ లోన్లు కూడా ఇవ్వడానికి కూడా మీరు రెడీ ఉన్నాం. కానీ మీ అర్హతను బట్టి మీ స్తోమతను బట్టి మీరు చేసుకునే కార్యకలాపాన్ని బట్టి మీరు లోన్ తీసుకోవచ్చు. అదే రకంగా ప్రతి కుటుంబం ఎదగాలంటే పొదుపు కావాలి.
ఎప్పటికీ అప్పులో కూరుకోపోకుండా మనం పొదుపు కూడా చేసుకుంటా ఈ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఏ రోజు మనం చేస్తామో ఆ రోజు ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది. लेकुंटे मनमु एप्पटिकी अप्पुलोने कूरुकोपोई अप्पुलोने पोवडमु मंचिदी कादने ना उद्देशमु. रिम्स मधील सुविधांचे सुधारणा करण्याची गरज आहे असे राज्य उत्पादन शुल्क पर्यटन आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांनी सांगितले. शुक्रवारी स्थानिक नेते आणि अधिकाऱ्यांनी शहरातील रिम्स रुग्णालयाला भेट दिली. रुग्णालयाच्या या स्वच्छतेची संबंधित देखभालीचे काम करणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट कंपनीबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की आवश्यक असल्यास परिस्थिती सुधारण्यासाठी करारही कराल या करारामध्ये बदल करावे. ఏ ఒక్క రోజు ఇక్కడ కూడా వాళ్ళ నిర్దాక్షిణంగా కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ మెయింటైన్ ఇంత కలరికి ఏంటంటే ఈ రోజున ఆదిలాబాద్కు వచ్చిన సందర్భంలో ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి రిమ్స్ హాస్పిటల్ను చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ రిమ్స్ హాస్పిటల్లో మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్టరు ల్యాబ్స్ చాలా ఉన్నాయి. చాలా ప్రాంతాల హాస్పిటల్లో అసలు కొంత వాతావరణం బాగలేదు. సో దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా ఏ పద్ధతిలో అయితే ఈ మెయింటెనెన్స్ టెండర్ పిలుస్తారో దాన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి ఎప్పుడు ఏ ఒక్క రోజు కూడా హాస్పిటల్లో ఏ పద్ధతిలో ఉండాలనో ఆ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి లేకపోతే తక్షణమే వాళ్ళను రిమూవల్ చేసి దే షుడ్ గో ఫర్ ఫ్రెష్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పడం జరిగింది. రెండవది హాస్పిటల్ సంబంధించి ఇంకా కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి. డాక్టర్స్ కావచ్చు, కొంత అదర్ ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు, కొన్ని ఉన్నవి. సో వాటికి సంబంధించి కూడా ఈ హాస్పిటల్ ఏవైతే చిన్న అవసరాలు ఉన్నాయో కొంత యాక్చువల్గా బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా అంటే కలరింగ్ కావచ్చు, నీట్నెస్ కూడా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దానికి అవసరమైనటువంటి వాటిని కూడా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు రిపోర్ట్ ఇవ్వని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని సంబంధిత మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలో చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. రెండవది ఇక్కడ రిమ్స్ ఇక్కడ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ చూసినప్పుడు ఇదేమో వాతావరణం బాగున్నది. ఇక్కడ కూడా కొంత స్టాఫ్ అవసరం చెప్తా ఉన్నారు. ఆ స్టాఫ్ పోస్ట్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకే ఏంటంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లా ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్, పేదవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి జిల్లా కాబట్టి ఈ పేదవాళ్ళు ప్రైవేటు దవాఖానకు పోవాలంటే వాళ్ళు 1000 కాదు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి హాస్పిటల్ను పూర్తి సమర్థవంతంగా అక్కడ 750 పడకలు, ఇక్కడ 250, ఇంకో హాస్పిటల్ 50 పడకలు, మొత్తం కలిపితే 1050 పడకలు దాకా ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని సమర్థవంతంగా పనిచేయించే ప్రయత్నం చేస్తాం. నిత్యం కూడా నేను దీన్ని పరిశీలన చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి పేదవాళ్లకు ఈ ప్రభుత్వం అండగా ఉండేట్టుగా వర్కౌట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. సరే, కొంత డయాలసిస్ మిషన్ కొన్ని ఇంప్రూవ్ చేయమని అడిగారు. వాటికి కూడా సంబంధిత మంత్రి వారితో మాట్లాడి వాటి పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తారు. राज्य मंत्री आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच खेळात सक्रिय भाग घेण्याचे आवाहन केले.
मंत्री जुपल्ली यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून भाग घेतला आणि आदिलाबाद येथे अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमानाने स्थापन केलेल्या अल्पसंख्याकिक सामायिक सेवा केंद्र यांच्या उद्घाटन समारंभाला संबोधित केले। ते म्हणाले की खेळ केवळ शारीरिक आरोग्य सुधारत नाही तर व्यक्तिमत्व विकासातही योगदान देते। ते म्हणाले 1.40 कोटी रुपये खर्च करून बांधलेले प्रशिक्षण केंद्र अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना या गटसेवा, पोलीस, बँकिंग आणि इतर सरकारी नोकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या या स्पर्धात्मक परीक्षासाठी दर्जेदार प्रशिक्षण देईल। जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग मिलता है तो सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अब्दुल एजाज स्कूल असिस्टेंट सैयद रमीर जूनियर अकाउंटेंट हैदराबाद म्युनिसिपालिटी महाराष्ट्र आदिलाबाद म्युनिसिपालिटी इनसे कार्य बड़े बच्चों को क्योंकि आजकल किसी का भी जिंदगी बनना बोले तो पढ़ाई। अब सारी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोगों का नाम आज भी है, 100 साल 200 500 साल के बाद भी जो है आज भी याद कर लेते। क्यों? अच्छे बनने के नाते जो है नाम बने। अब जिंदगी बनाना जो है जरूर पढ़ना लिखना भी है। अभी आपके बहुत सारे बच्चों के आईनों पे जो है बोलते आईना जो क्यों क्यों चश्मा क्यों? तो पढ़ना भी, अच्छा खाना भी खाना और अदब भी कर लेना और स्पोर्ट्स भी खेलना, नाचना हर चीज, बोथ एजुकेशन, आर्ट्स एंड कल्चर, ये तमाम चीजों को जो है नजर रखना करना। और दूसरी जो है आज कौन सा भी गवर्नमेंट या सेंटर या स्टेट बिल्कुल तो बच्चे के लिए भलाई के लिए अच्छे के लिए जो है ये तमाम चीज कर रहे हैं। आप पढ़ना, आपके घर वालों को है, बड़ों को भी सिखाना। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। माओवाद्यांनी मंत्री सीताका यांना इशारा दिला। जिओ क्रमांक 49 रद्द करण्यासाठी पत्र जारी। बीआरएस राजवटीमध्ये विनाश, एकतर्फी वाद। मंत्री जुपल्ली म्हणतात की त्यांच्या राजवटीमध्ये कायद्याचे राज्य सुरू आहे। आदिलाबादच्या दौऱ्याचा भाग म्हणून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये मीडिया कॉन्फरन्स। आदिलाबाद जिल्हा दौऱ्यादरम्यान मंत्री बिझी। जुपल्ली कृष्णराव यांनी अनेक विकास कार्यक्रमांमध्ये भाग। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। बेला मंडळात मोहरम रॅकेट सुरू, इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून बेकायदेशीर खुणा केला जात आहे असे म्हणण्याचे अधिकारी। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।